नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज यूट्यूब वीडियो माध्यम आपणकर पार्टनर कौन करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मन में कौन चली सी आपन के दूर आपण सहित रे मन में उद्देश्य कौन रहस्य कौन आपण सहित केम ज्योतिबात पड़ुची सी कौन आप आशा करती मु अवश्य ये वीडियो रे मु आपन को आरंभ रु शेष पर्यंत देखापी ये कहूँ जे आप देखिले जानीपर आपण पार्टनर कौन करेन्ट फिलिंग्स मन में कौन चली लव फिलिंग्सटा कौन कहीं से आपण को जाणी केमती गोटे विपद संकुल परिस्थिति रे पकाउछंती गोटे संकट परिस्थिति रे पकाउछंती जोटा कि कंप्लीटली भाव में आपण किसी बुझी पारना कि जानी पारुना आउ आपण देखंतु कहूची जदि भी किसी एमती प्रोब्लेम होउची आउ मते निश्चित कांटेक्ट करिवे मोर कांटेक्ट नंबर देइची आउ जहाँ भी आपणकर समस्या अच्छी मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे मु डिटेल आउ विस्तीर्ण भाव में मु कहिबी फास्ट कहिबी कि देखो जदि आपणकर कि आपण पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि पिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है ताले बहुत बड़े कथा आपन सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदि भी किसी एमती समस्या थाए मते कांटेक्ट करिवे मोर कांटेक्ट नंबर देइची आउ मु तार रेमेडीज तार सॉल्यूशन बाट तार समस्या बाट मु आपन को कहबी फास्ट कहबी देखंतु हम माने जानिचे हम माने जने साधारण मनीष हमर भी गोटे भल पाइबा अच्छी हमर गोटे इमोशन अच्छी हमर भल पाइबा अच्छी हमर भी गोटे आसक्ति भावना अच्छी हमर भी गोटे फीलिंग्स अच्छी हमर भी गोटे इंटरेस्ट अच्छी जेहेतु आम जड़े जड़े साधारण मनीष ह्यूमन बीइंग आम शरीर हाड़ मांस रक्त तैयारी जोटा कि आम मानकर जो प्रत्येक दिन रिक्वायरमेंट जिनस आमर दैनंदिन जीवन में जहाँ सब घटी जाऊँच आप पार्टनर को लेकिन से बाबद को लेकिन मु तो निश्चिंत कहबी वीडियो माध्यम आउ देखंतु फास्ट कहबी कि किछिटा जिनस मु आपन को देखंतु कहूची ए कार्ड माध्यम से भगवान आशीर्वाद से ईश्वरंकर कृपा से एंजल्स मानकर निर्देश जहाँ सब अच्छी ए कार्ड माध्यम मु जहाँ बाहरुची मुझे से आपन को कहूची आउ किछि भी एमती किछि भी मनगढ़ा कहानी मु कहूने जहाँ एंजल्स मानकर निर्देश आसुची से ही मु कहूची देखंतु हमर फर्स्ट कहबी कि आपण पार्टनर ना सब बेले कौन करुचंती जे आपण सहित गोटे केमती व्यवहार करुचन जानती जहाँ कहले आपण जहाँ कहले से विरक्त हो चिड़ी जाऊँ मन दुख करुचंती आउ साप भाया फाई फाई हो जाउछंती जोटा कि प्रत्येक कथा को आप से बुझिया बदल अबुझा होउछंती बुझी बुझिका भी सी सेमती बुझी भी पारु नांती कौन करा जीवो शेष रे से डिसाइड करि पारनांती आपण सहित रहिबे ना छाड़िबे आउ किसी डिसाइड भी करि पारना से आपन सहित रहिबे कि छाड़िबे आउ जहाँ भी आपणकर माने फीलिंग्स अच्छे आपन सहित शेयर करुचंती से शेयर करुचंती से सब बुझिया बुझिकी अबुझा भाया आउचंती आपन को छाड़ी देबा पई गोटे डिसाइड करुचंती जेमिति आपन सहित किसी रिलेशनशिप नथिला बेले गोटे फील माने से सेमती बिहेवियर करुचंती जोटा कि जहाँ आपनकर जो संपर्क भल बॉन्डिंग सुंदर संपर्क थिला से संपर्क भितर आपनकर गोटे कलंक लगी जाइए जो 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 कथा को लेकिन पूरा अस्तव्यस्त सी हो जाती गोटे कष्ट साध्य हो जाऊँगी आपन पूरा कौन पूरा नैराश्यवाद फिलिंग्स आसी जाऊँगी मनरे आपनकर गोटे सेपरेट भावना गोटे घृणा भावना ये सब जिनस आपनकर देखा जाऊँगी प्रति सी भी से भाई आपण सहित गोटे केमती केमती गोटे व्यवहार करुँच जोटा कि आपड़ किसी भाभी पारना कौन करेंगे न करेंगे ये सब जिन आप देखिए बहुत आप शक लगुच बहुत माने कौन लगुच जोटा कि मैंने सत्य जमी आप फिल हो बहुत गोटे बड़ जिन हर बसी
ଆଉ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଭଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ୁଆ ପରି, ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ କରିନଥିଲା, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଳି ଧୂଳି ଦାଗ ବି ଟିକେ ଲାଗିନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା, ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା, କୁଆଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖିକି, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନା ରହିବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୟଟାକୁ ବିତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ସେତିକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା ଗୋଟେ ଭରିପୁର ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ନା ଆପଣ ସହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି, କହିବି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ କ'ଣ। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଗତିପଥକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି କହିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ରାଶି କହିଯାଇଛି, ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦିଓ ବି ମୀନ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, କିମ୍ବା ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବାଟ କଥା ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚାଲିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁରା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ବନେଇଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଏତେ ଝଟ, ଏତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଉ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଏତେ ସେପାରେଟ୍ ଭାବନା ଆସିଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତାଟା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ଗଜା ମାଇଲା ଭଳିଆ ମାରୁଛି। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସୁ ବରଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ, ହାତକୁ ହାତ ଧରି, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପଣ ମିସ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଭଲରେ ରହିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲୁ, ଜୀବନର କିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦିଓ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ନା ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପାସନ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପୁଷ୍ପଟିତ ହୋଇକି ଏବେ କାହିଁକି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକା ଯାଉଛି। ବଟ୍ ସିଏ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସିଏ ହଁ ହାଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସେପାରେଟର ମନୋଭାବନା ଆଣୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବନା ଆଣୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ନା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ମନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ମିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମନୋଭାବ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସେ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ତ ମନରେ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ତ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ଆଣିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଆପଣ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଏମିତି ହାରାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଜିକାଲି ମୋରାଲି ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, କାହିଁକି ସେ ଶେଷରେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ତା'ର ବିକଳ ବାଟ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏମିତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେତିକିଟା ସିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝେଇ ସାରିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସିଏ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସତ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସୋଲମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ନା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଭେରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ଭେରି ନାଇସ୍। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ନା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ନା କୌଣସି ଭାଷା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, ନା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ସେଇ ଜୀବନ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ତ ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଅଛି ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପଜେସିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତି ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ବସିବେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ସେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ମୋ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ସେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେମିତିଆ, ତାଙ୍କର ଭାବନା ଏଇଆ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବି ସେମିତି ଓବିୟସ୍ଲି ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି। ଶେଷରେ ସେ କାହିଁକି ସେପାରେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ରେମେଡ଼ିଜ୍ କହିବି, ତାର ବିକଳ୍ପ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।